Hello, my dear viewers. Good evening to all. So this is Latha from Botany Department in Vidyalakshmi YouTube channel. So today we are going to see the topic, the structure of ovule and the types of ovule பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? So already classல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, so இதுக்கு previously இருக்கக்கூடிய நம்ம microspores, male gametophyte அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் structure of ovule and types of ovule. So actually this is very easiest question இல்லீங்களா? Explain the structure of ovule அப்படினு கேட்டாங்க. ரொம்ப ஈஸியான ஒரு question தான். இதுக்கு ஒரு diagram போடுறோம். சோ அத பத்தி ஃபுல்லா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் இல்லையா? சோ பார்ட்டா அழகா க்ளீனா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். சோ திஸ் இஸ் கேரியிங் 5 மார்க் क्वेश्चन. ஓகே, போலாமா? So before enter to the structure of ovule, we must know about the female part of the flower அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இல்லீங்களா? So this is a flower consists of all the parts. Okay, so இதுல gynoecium அப்படிங்கிறது தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா, so this is a gynoecium. The gynoecium is that இங்க இருக்கிறது தான், இதுதான் gynoecium part இல்லையா? So அந்த gynoecium நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா female part of the flower அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So androecium ஃபுல்லா என்னது அப்படின்னா, this is a male part of the flower. Okay, so இந்த gynoecium அப்படிங்கிறதுல so each segment of the gynoecium is known as a carpel சொல்லுவோம். each segmentக்கு பேரு என்னது அப்படின்னா carpel அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? சரி, the word gynoecium எதை represent பண்ணுது அப்படின்னா, represents one or more pistils. ஓகேவா? இது ரெஃபர் பண்றது one or more pistils அப்படின்னு சொல்றோம். so the pistils அப்படிங்கிறது எதெல்லாம் குறிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so this is the ovary and this is style. Okay, and that is a stigma. Okay, இது மூணு சேர்ந்தது அப்படிதான் பிஸ்டில். பிஸ்டில்ல ஓவரி, ஸ்ட்ரைல் அண்ட் ஸ்டிக்மா அப்படிங்கிற பார்ட் இருக்கு இல்லையா? சோ இந்த ஓவரி பார்ட் அப்படி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஓவரி இஸ் த பேசல் ரீஜியன் ஆஃப் த gynoecium. சோ அப்ப இந்த பேசல் ரீஜியன் எப்படி இருக்குன்னா, this is a broad and swollen part. Okay, so what is in the ovary அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓவரிக்குள்ள தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, சோ இதுக்குள்ள ovules are present. ஓகேவா? இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது எதை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, the structure of the ovule. Okay, so ஓவரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஓவரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ovule தான் நம்ம பார்க்க போறோம். So the ovule is attached to the ovary with the help of a small tissue இல்லையா? that is called as a placenta அப்படிங்கிற ஒரு டிஷ்யூனால அது இணைக்கப்பட்டு இருக்கு. ஓகே, சரி. the word gynoecium is represents one or more pistil of a flower. the word pistil is refers to the ovary, style and stigma அப்படி நம்ம சொல்றோம். a pistil is derived from the carpel. ஓகே, அந்த pistil அப்படிங்கிற வேர்ட் carpel அப்படிங்கிற வேர்ட்ல தான் derive பண்ணி வந்திருக்குது அப்படி சொல்றோம். so carpel அப்படின்னா each segment of the gynoecium is also considered as a carpel அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். the word ovary represents the part that continues the ovule. Okay, so ovary kulla ovule located ஆயிருக்கு. that's connected with a placenta. Okay, connected with the ovary with the help of the placenta tissue. Okay, so now we are going to see the structure of the ovule. So அதுக்கு முன்னால நம்ம புக்ல என்னெல்லாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்களோ சோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். So what is the stigma அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா, stigma serves the landing platform அப்படிங்கிறோம். that is a landing platform for pollen grains. ஓகேவா? so actually pollen grains எங்க விழும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டிக்மா மேல தான் விழும். ஓகேவா? so இது ஸ்டிக்மா அப்படின்னா pollen grains landing on the stigma. so இது pollen grains. ஓகேவா? சரி. so the style is on elongated region. okay, style எப்படி இருக்கும்னா, this is we consider as a style. அதாவது below the stigma we can see the long elongated part is considered as a stigma. so style, styleக்கு கீழ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு enlarged, ஒரு bulged portion அப்படின்னு சொல்றோம். so இத தான் நம்ம ovary அப்படின்னு சொல்றோம். this is called as a style and this is the ovary. Okay, so the beneath the stigma, ஸ்டிக்மாவுக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டுக்கு பேரு style. the basal swollen part of the pistil is called, this is called by, that is a ovary. the ovules are present inside the ovary. okay, so இதுக்குள்ள தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ovule இருக்கும். ovuleக்குள்ள தான் நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ovaryக்குள்ள so that is a seed. okay, so after the fertilization the ovary become fruit, the ovules are seed அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லீங்களா? so அத தான் நம்ம ரெஃபர் பண்றோம். okay, it grows
actively and soon gets differentiated into ovary, style and stigma. So இங்க ஒரு word கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. So carpel அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so once again we have to see this line. The ovules are present inside the ovary cavity, and the ovary cavity க்கு பேரு that is called as a, இப்போ இங்க இருக்கு அப்படின்னா this is ovary cavity இருக்கும். அந்த cavity க்கு பேரு தான் வந்து that is a locule. Okay, each locule consists of that is a ovule வந்து உள்ள உட்கார்ந்திருக்கு. அந்த loculeனா அந்த cavity குள்ள அது உட்கார்ந்திருக்கு. So on the placenta, so gynoecium is a that is we said that is a carpel. So that is act as a small papillate outgrowth of the meristematic tissue அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா. meristematic tissue அப்படினா so that is young and energetic இருக்கக்கூடிய செல் டிவிஷன் நடக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூ பார்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், மெரிஸ்டெமேட்டிக் டிஷ்யூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃப்ரம் த க்ரோயிங் டிப் ஆஃப் த ஃப்ளோரல் பிரைமோடியம், ஸோ இந்த ஃப்ளோரல் பிரைமோடியம், லீஃப் பிரைமோடியம் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டெல்லாம் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல மெரிஸ்டெமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அண்டர்கோயிங் த செல் டிவிஷன். எல்லாமே வந்து செல் டிவிஷன் நடக்கக்கூடிய ஒரு செல். ஓகேவா, ஸோ ஒரு ஆர்கன் உருவாகிறதுக்கு முன்னால அதனுடைய யங் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா பிரைமோடியா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா, ஸோ இட் க்ரோஸ் ஆக்டிவ்லி. எது க்ரோஸ் ஆக்டிவ்லி? தட் பிரைமோடியா அப்படிங்கிற ரீஜியன் வந்து மெரிஸ்டெமேட்டிக் செல்ஸ் இருக்கிறதுனால நல்லா ஆக்டிவா அது வந்து டிவிஷன் ஆகுது. அண்ட் as soon as they gets differentiated into ovary, style and stigma. அப்போ ovary, style and stigma உருவாகிறதுக்கு முன்னால அது ஒரு பிரைமோடியா ரீஜியன்ல இருந்து செல் டிவிஷன் நடந்துதான் இந்த 3 பார்ட்டும் நமக்கு வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. The ovules are otherwise called as a megasporangia. ஓகே, இந்த ஓவியலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா மெகாஸ்பொராஞ்சியம். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மெகாஸ்பொராஞ்சியம். எக்ஸ்பிளைன் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மெகாஸ்பொராஞ்சியம் அப்படின்னாலும் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா, so that is arise from the placenta. ஏன் இந்த placentaல இருந்து வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா the placenta is a tissue which is connect the ovule to the ovary. Okay, and so another very important part ஒன்னு இருக்கு இங்க பாருங்க. So this is that monocarpellary and multicarpellary. Okay, so what is a monocarpellary அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா so the number of ovule is only one, that is considered as a monocarpellary. So multicarpellary அப்படின்னா the number of ovules are more than that. ஓகேவா, so அதிகமான many number of, அதாவது manyனா நிறைய ovules இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா multicarpellary சொல்லுவோம். so இதை வந்து monocarpellary சொல்றோம், இதை multicarpellary அப்படின்னு சொல்றோம். monocarpellary and another one is multicarpellary. So another one is here multicarpellary. Okay, so can I give the example for monocarpellary or multicarpellary அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆஃபனா வந்துட்டே தான் இருக்கு. monocarpellary-க்கு என்னெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா paddy, wheat, mango or example. அதே மாதிரி multicarpellary-க்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது papaya, watermelon and orchids. So these are all example for that. Okay, so definitely they will ask one more question from this part. Give the example of monocarpellary and multicarpellary. So now only we are going to start that structure of ovule. Okay, in the structure of ovule அப்படிங்கிற நம்ம வந்து கொஸ்டின் படிக்க போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டயக்ராம் எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த டயக்ராம்ல நம்ம ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் 5 மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா 2 மார்க்ஸ் வந்து அலாட்டட் ஃபார் தட் டயக்ராம் இருக்கும். கண்டிப்பா நோட்ஸுக்கு வந்து ஒரு 3 மார்க்ஸ் அலாட்டட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா. சரி, இந்த டயக்ராம் நம்ம எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ரியோ சாக். எம்ப்ரியோ சாக்ல இருந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ எம்ப்ரியோ சாக் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா எம்ப்ரியோ சாக் வந்து ஒரு ஓவல் ஷேப் இல்லையா. ஸோ எம்ப்ரியோ சாக்குக்குள்ள நமக்கு அந்த நியூக்ளியை எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆயிருக்கு இல்லையா. ஸோ ஆக்சுவலா 3 நியூக்ளியே டுவர்ட்ஸ் chalazal end and 3 நியூக்ளியே டுவர்ட்ஸ் வந்து ஸோ தட் இஸ் மைக்ரோபைலார் எண்ட்ல வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ towards the micropylar end is known as a egg apparatus and towards the chalazal endல இருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா antipodals அப்படி நம்ம சொல்றோம். In center of the embryo sac we can see that in center of the embryo sacல பாத்தீங்க அப்படின்னா so 2 நியூக்ளியே இருக்கும். so 2 நியூக்ளியே பாருங்க so ஒரே
செல்லுல தான் அது இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா 8 நியூக்ளியஸ் 7 செல்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இதை சுத்தி நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் a nucellus are present. Okay, so this is a nucellus. This is nucellus. So nucellus சுத்தி நமக்கு இருக்கக்கூடிய லேயர் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா integuments. Okay. So next integument, we have to draw that integument. Okay, இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து மைக்ரோபைல வந்து மார்க் பண்ண போறோம். So this is the integument. So this is the inner integument, and next we have to draw the outer integument. Okay, so this is the outer integument. Okay, that's all. So what is in that nucellus? Nucellus குள்ள நம்ம parenchyma cells வந்து நம்ம draw பண்ணோம் இல்லைங்களா. So இதுக்குள்ள தான் நமக்கு parenchyma cells are there. That is a homogeneous mass of tissue present in the nucellus. ஓகே, ஸோ நம்மளோட நோட்ஸ் நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடெக்டிவ் லேயர்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இஃப் யூ ட்ரா லைக் தட், நீங்கள் வந்து இந்த எம்ப்ரியோ சாக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும், டயக்ராம் போடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து பேரன்கைமாட்டா செல்ஸால் ஃபில் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா. ஸோ தட்ஸ் யூ நோ தட் பார்ட். ஸோ இதில் பார்ட்ஸ் எல்லாம் எது எது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடியது வந்து சலசல் எண்ட் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் சலசல் எண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் யோர் இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட். இன்னர் அண்ட் அவுட்டர் இன்டெகுமெண்ட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து that is a nucellus. And this one is your embryo sac. Embryo sac. And this portion, so actually இந்த portion வந்து நான் fin அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா, so that is your funicle and வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா integument, and this portion is that nucellus. இது மூணுமே ஓகேவா, இது மூணுமே merge பண்ணக்கூடிய இடம். So this region is called வந்து chalazal end. ஓகேவா, ஆல்ரெடி அங்க மார்க் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. This region is called the chalazal end. And so where is the micropylar end? Micropylar end எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா just opposite இல்லையா. So இது வந்து micropylar end. This is the micropyle. Micropylar end. ஓகே, இது இல்லாம வேற என்னென்ன போர்ஷன்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா, so this is called by hilum. So the hilum region is connected to the body of the ovule and the stalk of the ovule. Okay, and this is the stalk of the ovule is called funicle. இதுக்கு பேரு funicle. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க வந்து எடுத்த உடனே ஒரு டயக்ராம் நீங்க டிரா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, so இது this is carrying 2 marks. Okay, and next we are going to explain about that nodes of the ovule. Okay, ovule உடைய the structure எப்படி arranged ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். So இந்த இடத்துல நீங்க வந்து wrap with வந்து you have to draw that wrap. இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா so wrap இருக்கும், இது wrap. This is called as here ridge. அந்த ஃபேஸ் தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா wrap அப்படின்னு சொல்றோம். So இந்த region பாத்தீங்க அப்படின்னா so this is that, this region is the vascular tissue region. Okay va, so that is a vascular supply, xylem and phloem இருக்கக்கூடிய இந்த region நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா so that is called by the
wrap region. Okay, vascular tissue region அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு பேர் தான் wrap. இந்த curve மாதிரி வருது பாத்தீங்களா? So இந்த region-க்கு பேரு, so this is called by, this region is called by, that is a wrap. Okay, இந்த சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜியனுக்கு பேரு வந்து என்னது அப்படின்னா, that is a vascular supply பண்ணக்கூடிய region, xylem and phloem இருக்கக்கூடிய ஒரு region. ஓகேவா? ஓகே, நான் ரஃபா தான் டயக்ராம் போட்ட மாதிரி இருக்கு, பட் யூ ஹேவ் டு draw very well. ஓகே, கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா அது ஈஸியா நம்ம அந்த டயக்ராமை போட்டுடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட். So in the structure of ovule is otherwise called, இப்போ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா the structure of ovule-க்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா megasporangium அப்படின்னு சொல்லுவோம். The structure of ovule is otherwise called megasporangium and they have that integument. Okay, இதுல வந்து first நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா the nucellus are covered by the layer. The nucellus, இங்க இருக்கக்கூடிய nucellus இருக்கு பாத்தீங்களா, this nucellus are covered by a layer. So how many layers are there அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they have a 2 layers. Okay, 2 layer இருக்கு. So ஒன்னு வந்து inner integument, இன்னொன்னு outer integument. அந்த integument பத்தி சொல்றதுக்கு பேர் தான் நம்ம integuments அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? So இதுல single layer இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு unitechmic பேரு. If it has a single layer, that is called by a unitechmic. Okay, so unitechmic. இந்த யூனிடெக்மிக் அப்படிங்கிறது எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜிம்னோஸ்போம்ல இருக்கும். யூனிடெக்மிக் இன் ஜிம்னோஸ்போம். சோ ஜிம்னோஸ்போம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ட்ஸ்ல எல்லாம் யூனிடெக்மிக் லேயர், ஒரே ஒரு integument மட்டும் தான் பிரசன்ட்டா இருக்கும். The ovule is also called as a megasporangium and is protected by a 1 or 2 covering is called integument. So it may be a unitechmic or it may be a bitechmic. Bitechmic means they have a 2 layers. Okay, so that is called the bitechmic. So bitechmic example எது அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா angiosperms are example for that. Angiosperm, all the flowering plants, isn't it? Okay. So that is your outer and inner integument இருக்கு. So the outer and inner integument is enclosed, that surround the, that is your nucellus. Okay, but it's not fully surrounded. They can give the some space. Okay, ஒரு small space கொடுத்திருக்கு. So அந்த space எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா there is a micropyle region. ஓகேவா? So micropyle regionல மட்டும் அது க்ளோஸ் ஆயிருக்காது. So அங்க ஒரு small pore இருக்கும், அதுக்கு பேரு micropyle. Micropyle பத்தி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so the water is enter through the micropyle in the seed germinations இல்லையா? So இது வழியா தான் gaseous exchange நடக்குது. அது ஆக்சிஜன் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்ப உள்ள போறதும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில வர்றதும் இந்த micropyle region வழியா தான் நமக்கு நடக்குது இல்லீங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து funiculus. So what is a funiculus அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா the stalk of the ovule is known as a funiculus. இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்டாக் தான். இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா funiculus. ஆக்சுவலா இந்த structure of ovule அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஓவியலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து எங்க இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ இது வந்து அப்பர் பார்ட்ல இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா? சோ ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு இன்வெர்டட் ஓவியூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க, தலைகீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியூல். சோ திஸ் இஸ் த இன்வெர்டட் ஓவியூல். This is inverted ovule. So inverted ovule இன்னொன்னு நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, so that is the anatropous ovule. Anatropous ovule அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? Okay, so that funiculus, the mature ovule consists of a stalk and the body. So எது stalk அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, so this is the stalk. இது வரைக்கும் the stalk னு சொல்றோம். இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா body of the ovule அப்படின்னு சொல்றோம். The stalk and body of the ovules are connected in that region. So that region is known as a hilum. இது கனெக்ட் பண்ண கொடுக்கக்கூடிய இந்த ரீஜியனுக்கு பேர் தான் என்ன பேரு அப்படின்னா hilum அப்படின்னு பேர். ஓகேங்களா? The stalk or the funiculus is present at the base and it is attached as the ovule to the placenta. ஓகேவா? ஆக்சுவலா இந்த body of the ovule-யும் இந்த stalk of the ovule-யும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு பேரு hilum அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த stalk of the ovule எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா this is connected with the ovary. இது வந்து எங்க கனெக்டட் ஆயிருக்கும்? ஓவரியோட கனெக்டட் ஆயிருக்கும். அப்போ ஓவரியமும் இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் த ஓவியலும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ரீஜியனுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா this is called a placenta. This is called by placenta. Okay. Okay, so what is the hilum? We already studied. The point of attachment of the funicle to the body of the ovule is called, that is a hilum. Okay, the point of attachment of the funicle. இந்த இடத்துல தான் attached ஆகுது. So attachment of the funicle to the body of the ovule is known as a hilum. It represents the junctions between the ovule and the funicle. Okay வா? So ovule-யும் funicle-யும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த பிளேஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா that is a hilum அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா?
So next, what is a wrap? Okay. ஸோ இந்த ரேப் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் ஓவியலையும் பார்க்க முடியாது. இந்த ரேப் வந்து நம்ம எதில் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டட் ஓவியல்ல பார்க்கலாம். ஸோ வாட் இஸ் அ ரேப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா the stalk of the ovule is just adnate to the body of the ovule. ஓகே, இந்த stalk of the ovule இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பாடி ஆஃப் த ஓவியலோட ஃபுல்லா அப்படியே அட்டாச் ஆயிருது. ஸோ அந்த அட்டாச் ஆகுறதுக்கு பேர் தான் வந்து என்ன சொல்றோம், ரேப். ஓகே, தட் இஸ் a ridge. ஆக்சுவலா இந்த ஓரங்கள் வந்து பாடி ஆஃப் த ஓவியலோட சேர்ந்து அட்டாச் ஆயிருது. ஸோ தட் இஸ் கால்டு பை வந்து ரேப் அப்படின்னு சொல்றோம். So it is an inverted ovule. We cannot see another type of the ovule. Inverted ovule மட்டும் தான் நம்ம இத பார்க்க முடியும். The funicle is adnate to the body of the ovule. Adnate அப்படினா சோ அப்படியே வந்து ஜாயின் பண்ணி இருக்குது. இப்பதான் ovule அப்படினா சோ இது ஃபுல்லா அப்படியே ஜாயின் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படினா அது adnate of the ovule அப்படினு சொல்றோம். Adnate of the body of the ovule forming a ridge. Ridge அப்படிங்கிறது என்னது அப்படினா இந்த curve தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படினா we called as a ridge அப்படினு சொல்றோம். That is a wrap. Okay, so what is a nucellus? நெக்ஸ்ட் வந்து நியூசெல்லஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ நியூசெல்லஸ் தான் இந்த சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ் ஆஃப் டிஷ்யூ. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆக்ட் அஸ் எ மதர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா உள்ள இந்த எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் எல்லாம் சப்ளை பண்றது யாரு அப்படின்னா இந்த நியூசெல்லஸ் தான். சோ நியூசெல்லஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த parenchymatous டிஷ்யூ இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் நரிஷிங் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் that is a embryo sac. Embryo sac தேவையான எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்ணுது. So nucellus, the body of the ovule is made up of central mass of parenchymatous tissue is called nucellus, which has a large reserve food material அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க வந்து தேவையான அளவுக்கு உணவு இருக்கு. அது யாருக்கு சப்ளை பண்ணும் அப்படின்னா embryo sac டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அது சப்ளை பண்ணும். ஓகேங்களா? ஓகே, so already I explained about the integuments. Okay, integument அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so that is a covering of the ovule. Okay, protective layer of the ovule is known as a integument. The nucellus is enveloped by one or two protective layer, so that is called as a integument. The integument encloses the nucellus completely except at the top. Okay, இது வந்து inverted ovule இருக்கிறதுனால இந்த micropyle region நமக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்னா லோயர்ல இருக்கு. இதே வந்து ஆர்த்தோட்ராபஸ் ஓவியலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா டாப்ல இருக்கும் இல்லைங்களா? ஓகே, so where it is free and forms a pore called is micropyle. இதுக்கு பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா so micropyle அப்படின்னு சொல்றோம். So already I said the micropyle region is playing an important role for the germination of the seeds. Okay, so the ovule with one or two integuments are said to be that a unitegmic or bitegmic. So one integument இருந்தா அதுக்கு பேர் unitegmic, two integumentஸ் இருந்தா அதுக்கு bitegmic சொன்னேன். So unitegmicக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா that is a gymnosperm. ஓகேவா? So gymnospermக்கும் angiospermக்கும் நம்ம டிஃபரன்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So what are the difference அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலினேஷன்ஸ்ல வந்து அது இருக்குது. இல்ல ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல நீங்க படிச்சிருக்கலாம். So gymnosperm அப்படிங்கிறது naked ovule. அதே இது வந்து angiosperm அப்படிங்கிறது the ovules are covered by a ovary அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஓகே, the ovule with one or two integuments அப்படிங்கிறது போது so one integument unitegmic, two integument இருந்தா bitegmic. ஓகே, Chalaza அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா this is the basal regions of that. ஓகே, so actually இது வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா basal region எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா Chalaza land தான் basal region. This is the basal regions of the body of the ovule where the nucellus. ஓகேவா? so இங்க என்னெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணுது அப்படின்னா so nucellus, integument and வந்து funicle இது மூணுமே வந்து மெர்ஜ் ஆகக்கூடிய இடம். அதுக்கு தான் ஷார்ட்டா நான் என்ன சொன்னேன்னா FIN போட்டுக்கோங்க. so funiculus, integument and nucellus, and three of them are that is a merge with one another in the particular region, so that is known as a chalazal region அப்படினு சொல்றோம். so what is the embryo sac அப்படினு நீங்க பாத்தீங்கன்னா so embryo sac is a large oval sac like structure in the nucellus towards the micropylar region. actually இந்த diagram போடும்போது இந்த embryo sac இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து கொஞ்சம் towards the micropylar regionல இருக்கும். you can see the distance. இந்த distance பாருங்க அதிகமா இருக்கும், இதுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய distance பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம டயக்ராமே நம்ம போடணும். This is a sac-like structure in the nucellus towards the micropylar end and called the embryo sac. ஓகேவா? சோ இந்த embryo sac குள்ள தான் 8 நியூக்ளியை இருக்குது and வந்து 7 cell ஸ்டேஜ்ல அமைஞ்சிருக்கு இல்லீங்களா? so this is laterally and develop into female gametophyte. எப்படி நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்போர், pollen grains-லாம் டெவலப் ஆகி நம்ம மேல் gametophyte பார்த்தோமோ சோ அதே மாதிரி இங்க வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா female gametophyte. அதாவது embryo sac is developed into female gametophyte அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? they develop from the functional megaspores.
formed within the nucellus. Okay, actually இது எப்படி வந்து நமக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, so ஒரு ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர்ல இருந்து தான் நமக்கு எம்பிரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆகும். Okay, next one, it's a very important 2 mark questions along with the structure of ovule. Okay, structure of ovule ஓட சேர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, அந்த இன்டெகுமெண்ட் அண்ட் நியூசெல்லஸ் பத்தி நம்ம படிக்கும் போது சோ நம்ம யூசுவலா என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா, so nucellus supplying the nutrition to the developing embryo sac அப்படி தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். But in some cases instead of nucellus the even integument also they can supply the nutrition to the developing embryo sac. ஓகேவா? அப்ப integument ஃபுட் சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் எண்டோதீலியம் அப்படின்னு பேரு. எண்டோதீலியம் or the integumentary tapetum அதுக்கு பேரு. So in some species, example for Astraceae இல்லையா? So Astraceae unitechmic in conditionல இருக்கு. The inner layer of the integument may be become specialized to perform the nutritive function for the embryo. Okay, embryo sac. Okay, and this is called as a endothelium or integumentary tapetum. So example வந்து Astraceae. ஓகேவா? இதுக்கு 1.5 mark அப்படின்னா கண்டிப்பா this is carrying the half mark. Okay, sometime இதுக்கு 1 mark அதுக்கு 1 mark கூட கொடுக்கலாம். ஏன்னா examples are very very important. ஓகேவா? So what is the endothelium or integumentary tapetum அப்படின்னா, in some species, okay, the unitechmic nucellate இருக்கக்கூடிய ஒரு species, the inner layer of the integument may become specialized to perform the nutritive function for the embryo sac, and this is called as a endothelium or integumentary tapetum. Example வந்து Astraceae family. Triodex procumensலாம் Astraceae family தான். So another ஒரு 2 mark questions. This is your book back question. It will be 2 mark கேட்கலாம் இல்ல 3 marksலயும் கேட்கலாம். இந்த structure of ovule ஓட along with that questions அப்படி நம்ம சொல்றோம். So that's a gynoecellate ovule. Another one is a gynoecellate ovule. So what is the gynoecellate ovule அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, the gynoecellate ovule is an ovule which is nucellus is very thin and delicate. ஓகேவா? இங்க இருக்கக்கூடிய nucellus எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, so nucellus இதுதான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து, so இந்த போர்ஷன் தான் nucellus அப்படின்னு சொல்றோம். So இந்த nucellus region வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it's a very very thin and delicated in nature இருக்கும். இத gynoecellate அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? சோ இதுல பாருங்க, இந்த sporogenesis நமக்கு நம்ம புக்ல டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, the sporogenous cell is hypodermal. ஓகே, sporogenous cells வந்து hypodermal regionல இருக்கு அப்படின்னா, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, that is a epidermal region இருக்கும் இல்லையா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா epidermal இருக்கும். எபிடெர்முக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? hypodermal. This is a epidermal அப்படின்னா, சோ அதுக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் வந்து ஹைப்போடெர்மல் செல்ஸ் இல்லையா? ஹைப்போடெர்மல். So in the hypodermal regionல இருக்கக்கூடிய, if the sporogenous cells is hypodermal cells இருந்துச்சு அப்படின்னா, within a single layer of nucellar tissues around it. Okay, actually nucellar tissue வந்து இங்கேயே பார்த்துட்டோம், it's a very delicated. ஓகேவா? It's a very thin அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ few layers இருக்காது, only single layer of nucellar tissue வந்து present ஆயிருக்கு. So this is called a gynoecellate. Normally gynoecellate ovules have a very small nucellus. அந்த nucellus அதாவது ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த nucellus வந்து they have to supply the nutrition to the developing embryo sac அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? அப்போ இங்க nucellus உடைய அமௌண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். அதே இது gynoecellate அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, அந்த gynoecellate நம்ம ரெண்டு பார்ட் பார்க்கிறோம். ஒன்னு எபிடேஸ்னா என்ன, another one வந்து that is called by வந்து hypostase. Epistase, another one is a hypostase அப்படின்னு சொல்றோம். The specialized cells at the micropylar end above the embryo sac. இப்ப micropylar end எங்க இருக்கு? This is the micropylar end. ஓகேவா? So this is the micropylar end. So and above the embryo sac in the region. ஓகேவா? சோ இந்த ரீஜன் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா எபிஸ்டாஸ்னு சொல்றோம். ஓகே, எபிஸ்டாஸ். Okay, the specialized cells at the micropylar end above the embryo sac, they are usually thick walled cells. நம்ம ஆனா அந்த nucellateல நம்ம எப்படி சொன்னோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, gynoecellate நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா thin walled cells அப்படின்னு சொன்னோம். பட் இங்க வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா thick walled cells இருக்கு. ஓகேவா? they have a protective in functions. அதே இது hypostase அப்படிங்கிறது எந்த ரீஜனை குறிக்கி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, specialized cells that chalazal end below the embryo sac. ஓகேவா? இப்ப chalazal end அப்படின்னா இது chalazal end. ஓகேவா? so the below the embryo sac in the region, இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்ட வந்து hypostase அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, they are usually thin walled cells. இதுல இருக்கக்கூடிய thin walled இருக்கும் and absorb the nutrients, and இதுல இருக்கக்கூடியது வந்து thick walled cells இருக்கு. ஓகேவா? thick walled cells they have to do the protective in function. இது வந்து protectiveக்காக யூஸ் பண்றோம். இத வந்து என்னது nutrients
அப்சார்ப் பண்றதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த லேயரை வந்து சொல்றோம். ஓகேங்களா? அப்போ எபிஸ்டேஸ் அப்படின்னா திக் வால், அதே இது ஹைப்போஸ்டேஸ் அப்படின்னா தின் வால்டு. ஓகே, தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடெக்டிவ் இன்ஃபங்க்ஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த அப்சார்பிங் த நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அண்ட் பொசிஷன்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஸோ மைக்ரோபைலார் எண்டுக்கும் அதே மாதிரி above the embryo sac இருக்கு. ஸோ இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் தட் between that region embryo sac and another one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so that is the above the chalazal end. ஓகேவா? ஸோ இந்த பொசிஷன்ல இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம ஹைப்போஸ்டேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிளாக் பெப்பர்ல இருக்கு, அதே மாதிரி பீட் வல்காரிஸ்ல இருக்கு, பீட்டா வல்காரிஸ் அண்ட் வந்து சீனோபோடியம் அப்படிங்கிற 3 பிளான்ட்ஸ்லயுமே நம்ம இந்த கிராசி நியூசிலேட் டைப்பை வந்து பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுத்த மெசேஜ். So crassinucellate அப்படிங்கிறது ovules with subhypodermal sporogenous cells is called crassinucellate type அப்படின்னு சொல்றோம். So normally these ovules have a very large nucellus. அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா the less nucellus இருக்கும், இதுல large nucellus இருக்கு. And hypostase அப்படிங்கிறது group of the cells found at the base of the ovule between the chalazal end and வந்து embryo sac. This is called a hypostase. Epistase அப்படிங்கிறது the group of the cells found at the base of the ovule between the chalazal end and embryo sac. Okay, and this is a hypostase அப்படினு நம்ம சொல்றோம். This is a thick walled, already I studied, this is a thin walled and this is a thick walled in conditions. Okay, okay, next we are going to see some questions related to the topic. Okay, only 10 questions we are going to see that. The first one, the stalk that attaches the ovule to the placenta is called. So what is the correct answer? Tell me. Yes, very good. That is a funicle is the correct answer. Okay, funicle is the correct answer. Okay, and next question பாத்தீங்க அப்படின்னா so the point where the funicle is attached to the ovule. So அதுக்கு பேர் என்ன பேரு? That is the hilum. Hilum is the correct answer. Okay. The structure of the ovule அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா the small opening present in the integument of the ovule is called as a micropyle. The small opening என்ன பேரு அப்படின்னா that is called as a micropyle. The tissues present inside the integuments of an ovule. ஓகேவா? So ஓவியலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு homogeneous type of the tissue அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து nucellus தான். Okay, the nucellus is supplying the nutrition to the developing embryo sac. And next one, the basal part of the ovule opposite to the micropylar end is called, that is a chalazal end. Okay வா? micropyluக்கு oppositeல இருக்கக்கூடிய end எது அப்படின்னா chalazal end. அந்த chalazal end இன்னும் நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா so இந்த ரீஜனை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா fin அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. funiculus, integument and nucellus, three are merged together in this region அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா? Okay, next question பாருங்க. The protective layer surrounding the nucellus are called, so that is called as a integument. Okay, the female gametophyte develops inside. Okay, female gametophyte எதுக்குள்ள டெவலப் ஆகுது? What is a female gametophyte? Actually the female gametophyte அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா that is a embryo sac, isn't it? So embryo sac தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா female gametophyte. Okay, it will develop into female gametophyte, embryo sac. Okay, so what is the answer? That is a nucellus. Okay, nucellusக்கு உள்ள நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட் தான் எது அப்படின்னா embryo sac. A typical mature angiosperm embryo sac is, so how many cells are there அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8 nucleate in condition இல்லையா? So 8 nucleate அப்படிங்கிறது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா so towards the chalazal end இல்லையா? chalazal end நோக்கி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? that is a antipodals இருக்கும் இல்லையா? so இப்போ நம்ம inverted ovule எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா so இங்க தான் நமக்கு என்ன இருக்கு? that is a 3 egg apparatus are present. Okay, 3 egg apparatus are present. 3 egg apparatusம் 3 cellsல வந்து இருக்கும். so இங்க வந்து towards the chalazal endல பாத்தீங்க அப்படின்னா so 3 cells are present, that is called by anti cells, so antipodal cells. and நடுவுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு செகண்டரி நியூக்ளியர் இருக்கும். இது வந்து சிங்கிள் செல்ல தான் இருக்கும். அப்ப செல் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 இங்க இருக்கு, இங்க ஒரு 1 2 3 6 இருக்கும், இங்க வந்து 7. so that is a 7 celled stages, 7 celled stage அப்படின்னு சொல்லுவோம். 7 celled are present அப்படின்னு சொல்லுவோம். 7 celled are present. and next one பாத்தீங்க அப்படின்னா 8 நியூக்ளியர் இங்க 2 இருக்கும், இங்க 3s இருக்கு, இங்க 3s இருக்கு இல்லையா? அப்ப 8 நியூக்ளியர் are present.
And the most common type of the ovule in angiosperm is common type of the ovule எது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா anatropous is a common type of the ovule. Okay, in anatropous ovule the ovule is completely inverted. Okay, anatropous தான் நம்ம இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாமே anatropous தான். So அது completely வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா that is a inverted ovule அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Okay, up to this we studied about the structure of ovule. So structure of ovule is a very important 5-mark question. It's already I said. Okay, you have to learn properly and நல்லா தரோவா வச்சுக்கணும். தரோவா வச்சாதான் நமக்கு அந்த 5 out of 5 marks வந்து நம்மளால எடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? சரி, I hope you could understand this topic. Thank you so much children.